पंजाब के साबका DGP सुमेध सैनी दी मुश्किल एक बार फिर वधियां नज़र आ रही ने, क्योंकि पंजाब की विजिलेंस टीम वालों उन्होंने उत्ते एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का परचा दर्ज किया गया 2 अगस्त को, जिहदे विच सुमेध सैनी तो इलावा 6 बंदे होर नामजद किए गए। 109 तो 120 सैक्शन के अंडर यह परचा दर्ज होया तो छापेमारी तो पुलिस सारी रात उन्होंने कोठी की तलाशी लेंदी रही। ये उही कोठी सी जिहदे डिस्प्यूट करके सुमेध सैनी उत्ते परचा होया तो अज उस केस के विच सुमेध सैनी वालों जो बेल प्ली लाई गई सी वो डिसमिस कर दी गई है मोहाली की लोअर कोर्ट वालों। इस वक्त मेरे नाल मौजूद है ने एडवोकेट प्रदीप विर्क जो कि हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है ने, कानूनी माहर ने। उन्होंने गलबात करते हैं कि इस केस के विच की कुछ हो सकता है तो की कुछ निकल के सामने आएगा। विर्क साहब, इस केस के विच डिसमिस हो गई बेल तो धरावां नॉन बेलेबल लगियां हुई सी, की कहना तुहाडा? देखो जी, सुमेध सैनी वालों एको ही प्ली ली जा रही सी कि वो झूठे उहदे ते परचे दिते जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट वालों, क्योंकि वो एक वेंडेटा की प्ली शो करने की कोशिश कर रहा सी जो उहदी शुरू तो एक ग्राउंड रही है, जो ग्राउंड बिल्कुल ना सिर्फ झूठी है बेबुनियाद भी है। जे सुमेध सैनी का असी बेसिकली उहदी बैकग्राउंड चैक करिए तो 94 का उहदे खिलाफ केस CBI कोल पेंडिंग है। हुण CBI पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं सी ना, 94 दे विच प्रेजेंट गवर्नमेंट बनी सी, प्रेजेंट गवर्नमेंट 2017 बनी है। सो CBI ने सुमेध सैनी नू इनोसेंट लोगों नू पर्सनल दुश्मनी करके एलिमिनेट करने लिए प्रोसिक्यूट करना शुरू करता सी 94 तो। उस तो बाद लोकी अगे नहीं आए जिहदे करके दे खिलाफ चिट्ठा नहीं खुलिया। दूजा परचा भी ये CBI ने दिता सी 2008 दे विच, वो सीगा मुल्तानी ते भुल्लर वाला। हुण जे तुसी दूजा CBI का परचा लो, एक टैक्नीकल पॉइंट ते क्वाश होया सुप्रीम कोर्ट वालों कि ये इन्वेस्टिगे वो मतलब ਜਿਹੜੇ उस टैक्नीकैलिटी के उत्ते होया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि दोबारा कंप्लेंट दे के पार्टीज़ अपना लीगल प्रोसैस शुरू कर सकती हैं, जो हुण फिर शुरू होया। हुण जदों दोबारा शुरू होया तो सुमेध सैनी कहण लग गए जी पंजाब गवर्नमेंट का वेंडेटा है। हुण एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट ने भी सुमेध सैनी के खिलाफ तफ्तीश शुरू करती है, अखबारां 'च भी आया कि उहदे अकाउंट फ्रीज हो गए। हुण तुसीं मैनूं दसो, एनफोर्समेंट डायरैक्टरेट तो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। सो किस एंगल तो सुमेध सिंह सैनी जिहड़ी गल्लां कह रहा है उन्होंने कोई बुनियाद है? चलो आप एक कदम होर अगे जाने। आ डॉक्यूमेंट वेख लो, यूनाइटेड नेशनस जनरल असैंबली ने 26 अप्रैल 2013 जदों सुमेध सिंह सैनी पंजाब का DGP है, ये उस वेले की रिपोर्ट है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 23rd सैशन दे विच स्पैशल रिपोर्टर ने एक रिपोर्ट दी है, ठीक है जी, क्रिस्टोफ हेन्स ने। हुण इहदे विच इहने एक्सट्रा जुडिशियल किलिंग मतलब गैर कानूनी जिहड़ियां किलिंग्स कीतियां जांदियां बाय फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस ਉਹਦੇ बारे गल कीता है, जिहदे सुमेध सैनी ते एलीगेशन लगदे। हुण आ 21 पेज की रिपोर्ट दे विच 14वें नंबर पेज ते 70वां पैराग्राफ आ वेखो, सुमेध सैनी दा स्पैसिफिक नाम दिता गया है। सुमेध सैनी ने सानू नैशनल लैवल ते शर्मसार कीता है। इस रिपोर्ट दे विच लिखिया है कि सुमेध सैनी वर्गे ऑफिसर्स जिन्हां ने इहो जिहे लोकां नूं मारिया है, इनोसेंट लोकां नूं मारिया है, वो DGP रैंक तक इंडिया दे विच जांदे है। सो नैशनल नहीं इंटरनैशनल लैवल ते साडा देश सुमेध सिंह सैनी दीयां हरकतां करके शर्मसार होया। हुण मैनूं दसो, यूनाइटेड नेशनस भी वेंडेटा कर रहा सुमेध सैनी के खिलाफ? जिन्हें भी सुमेध सैनी के इलीगल एक्शन ते सवाल चुक लिया उन्हें वेंडेटा शुरू करता सुमेध सैनी ते। सारी दुनिया गलत है, सुमेध सैनी सही है। ऑबवियस ही गल है, सच्चाई तुहाडे दर्शकों को भी पता, मैनूं भी पता है। सुमेध सैनी ने आ क्राइम्स कीते हैं, उन्हें करप्शन की है जिहड़ी हुण एक्सपोज हो रही है। पहला वो कहता सी मैं जी बड़े प्रिंसीपल्स से चलिया, वो वर्दी की दुरवरतों भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। हुण वो केसिस खुलने शुरू हो गए थे, इनोसेंट लोगों को किवें इन्हें मारिया है, किवें उन्हां ते झूठे केसिस प्लांट किए है, किवें इनोसेंट लोगों को फ्रेम किया है केसिस दे विच, और जो टॉर्चर करके भी मारिया, टॉर्चर भी इलीगल है पर कितना घटिया किस्म का इन्हें टॉर्चर किया, इसकी हैवानियत बाहर आई है। सैनी बेनकाब होया। एक अमन स्कॉडा केस सीगा जिहदे च इहदी करप्शन बाहर आई सी, जिहदे विच इहदा DG हुंदियां दा बहुत कुछ बाहर आ रहा सी कि DG हुंदियां ने किवें मैसिव करप्शन अपनी की है। उस केस नूं भी इन्हें सप्रैस करवाता। हुण वो केस अजे उठिया नहीं है, अमन स्कॉडा शायद भज्जिया होया है, FIR वो पेंडिंग है और कई सालों तो पेंडिंग है। जे सरकार ने तफ्तीश करनी होंदी सरकार वो केस खोलदी। हुण इस केस की तफ्तीश दे विच की बार आया कि सुमेध सैनी ने एक निमरत नां दे बंदे दे नाल मिल के जिहड़ा एक एक्सीएन सी ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ किराए ਤੇ रह रहा, पर बेसिकली वो सुमेध सैनी की बेनामी ट्रांजैक्शनस ने। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਉਹੀ ਨਿਮਰਤ ਜਿਵੇਂ कि सैनी के अगेंस्ट CBI ਨੂੰ केस 94 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ट्रांसफर किया गया
ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲੇ ਨੇ ਧਮਕਾਇਆ। ਉਹ ਪੂਲਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਲੀਨ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਰਵਿੰਗ ਜੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ੋਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਫੋਨਸ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਮਰਤ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਝੂਠੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਨਿਮਰਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦਾ? ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਇਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਸ਼ਨਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰਕ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਮਰਡਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਬੇਲ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬੇਲ ਪਲੀ ਇਹਦੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ, ਆਪਣੀ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੇਰ ਬਚੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ FIR ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਚਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ED ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਿੱਠਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਿਉਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਕੇਸਿਸ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਘਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੈਣੀ 'ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸੈਣੀ ਐਂ ਭੱਜੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸਿਸ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਸੈਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਭੱਜਿਆ, ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਭੱਜੂਗਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ 2:10 ਤੇ 6 ਵਜੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 2 SSP ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਜੋ ਏਰੀਆ ਦਾ SHO ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ। 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਭ ਕਿਤੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਪਲੀ ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਲ ਪਲੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਬੇਲ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਡਿਸਮਿਸ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣੀ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਲੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰਤੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੈਣੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ
बड़ा इन्फ्लुएंशियल हो गया या ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਆਫੀਸਰਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਘਰ ਗਏ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭੱਜ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਈਡੀ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਈਡੀ ਦਾ ਉਸੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਇਹ ਨਿਮਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਮੈਟਰ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰੇਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਈਡੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਵਿਰਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਐਜ਼ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਐਸਪੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਫਿਸਰ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਫਿਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਵਿਰਕ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, 109 ਤੇ 120 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਟੋਪੀਆਂ ਘੁੰਮਣਗੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਲ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਦੇਣਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਊਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਹੋਰ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚਾਈ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜੂ। ਬਾਕੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੇਸ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਖਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਹੈਡਵੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 2013 ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡੀਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਟੇਬਲ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 109 ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ? ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟਸ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲੂਗੀ। 109 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖੁਦ SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਇਹ ਉਹਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 4 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ SSP ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ
ਉਸ ਰਾਤ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਰਚਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਐਸਸੀ ਤੇ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇਊਗੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ 800 ਯੂਨਿਟ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਮੁਫਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।